वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयत शुह्हन मुत्तअ व हवन मुत्तबअ व दुनिया मुअसरा व इजाब कुल्ली ज़ी राइन बिराए फ़अलैका बिनफ्सिका व दअअनकल अवाम औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। द फितनो द दौर सनख़े निशाने आओ बिया कम फितने दे आखिरी दौर के दे उम्मत मखदियो दागा आखिरी दौर फितन के कम बद अमले बीदिने पैदा कीगी दागे मुतालिक ख़बरा शुरू हुआ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द ख़पल उम्मत पहर मौका द ज़िंदगी पहर अड़ख हरा शोबा पहर हर कदम मेहरबान पैगम्बर द उम्मत रहनुमाई करे न दगसी दे दौर आखिरी दौर द फितनो दे दौर संगे च उम्मत मुतनब्बिह करे व ख़बर करे दे नो दगा रंग रहनुमाई व सरा करे दादा अलामात नखी दादा फितनी दी और दादा अमली कमज़ोर ब पैदा की। अहादीस द नबी अलैहिस्सलाम द फितनो मुतालिक गण दियो द अहादीसो किताबों के मुस्तकिल अबवाब दी पदे बांधे खुद फितनो द दौर द अमल वाले सर चिकम कमज़ोर है द बीदिने वाले सर कम राजी न पयो रिवायत च द हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत थे यो 72 फितने और दगी दौर फितन निशाने नबी अलैहिस्सलाम खूले दागेना तेर जुमम यो वेले वचे मुंज चिकम अहम इबादत थे अब बर्बाद एहतमाम बनी पाबंदी बनी और कुमुंस की नो आगा मुंज बा हकीकी और जानदार मुंज नहीं असे यो बोझ बई जान बखलासूल दगे 72 फितनों ना यो बला गटा फितना अमली अखलाक़ी कमज़ोरी ची उम्मत के राज़ी नबी अलैहिस्सलाम फरमाई आगा अमानत ब ज़ायश अमानतदारी ब ख़त्मश अमानत कच्चा सर के खुस्तेशी नो दागे परवा बनसाती अमानत के बा ख़यानत की अगरचे अमानत ब्या वसी मफहूम लरी अमानत चे संगा चा सर पैसा से कीमती शे खुस्तिल्ली वगा ब्या बर वक्त वापस कोल दा अमानत है नो द दिन अलावा अमानत नूरम डेर मुख्तलिफ मसदाक़ात और मफाहीम यानी मफहूम लरी लका ख़बर हम अमानत है दराज दगरंग ओहदा ज़िम्मेदारी अवालश वदाम अमानत है दासे गण शई न अमानत के राजी नबी अलैहिस्सलाम फरमाई द आखिरी दौर द फितनो यवन खदा द अमानत ज़ाया केदल चा सर अमानत खुद से शवे दे परवाह न साथी ओहदा ज़िम्मेदारी व सरा द परवाह न साथी दबल राज व सरा दे परवाह न साथी द अमानत ज़िया द दे दौर गटा अलामा न खदा नन मुंग माशरे क्यों गुरु नो दा बे अमानत ख़त्म दल और ख़यानत दा डेर आम शवे द अमानत नु में शे पाते न रहे और हर जय के हर से के ख़यानत बल्कि दे दौर द अमानत और दियानत बारा के और द ख़यानत बारा के नबी अलैहिस्सलाम दाम फरमाइलियो चे दुमरा ब अमानत ख़त्म शी चे दा ब तस्करा कीगी चेरा पप्लान की कली के यो सड़े दे वगा अमानतदार दे न चरता यो कस निम ब यो कली की पैदाइश खलक बे याद आई दासी ब ख़यानत आमिशी हुई
بل نبی علیہ السلام دریم شی سود عام کېدل. سود به عام شي، سود به عام شي، دومره به عام شي چې تیر ځل ما ویلیو چې نبی علیہ السلام فرمایي دومره عام چې کو نور سنی نو هر چاته به د سود اثر رسی. یو سړی سود خور نه دی، ماحول ټول سودی دی، سسٹم و نظام تمام سودی دی. بینک ته ورځه سودی سسٹم نظام، مارکیٹ کې معاملات سودی، منډای کې سود، کاروبار سود، لین دین سود، هر شی سود. سسٹم و ماحول و نظام ټول سودی عام کېدل. تو پیغمبر دا مطلب صلی الله علیه وسلم سود به عام شي هم دی مطلب دی چې هر ځای سود سود دی. نن سړی په دې دنیا باندې او بیا په دې خپل ملک نظر واچي، اسې کوم شی به داسې چې سود نه خالي دی. دا عالمي سطح د ورلد بینک او آئی ایم ایف نه واخلا د پاکستان د کنونشنل بینک پورې ټول سودی نظام دی. لین دین کاروبارونه کیږي، عالمی معاهدې کیږي، ملکی کیږي، یا د دو افرادو منځ کې معامله کیږي، سودی ده. عالمی سطح څونه معاملاتي سود دی. دا زمونږ پاکستان کې د چینا سره چې کم د گوادر سی پیک معاهده ده، دا سودی ده، دا په سود شوی ده. هیڅ شی د سود نه خالی پاتې نشي. ملکی، عالمی، علاقائی، تر دې چې د دوو افرادو ترمنځ چې معامله ده، هغه معامله چې لټه سودی معامله ده. آئے روز نن کم آنلائن کاروبارونه، عالمی کاروبارونه، هر قسم کاروبار لین دین سود نه خالی نه. زمونږ له خو آئے روز فتوی راځي، څوک د آنلاین کاروبار باره کې، څوک د یو کاروبار بل کاروبار باره کې تپوس کوي. هغه کاروبارونه چې سړی وګوري او شرطونه وګوري نو پسلو کې به چرته یو داسې مسله راشي چې به درسته وي، ورنه 99 کاروباري مسلې چې موږ له راځي سودي دي، ناروا دي. سود عام کېدل دا د دې دور غټه علامه او فتنه ده. سود عام، خلک چغوي بې برکتي ده، ګټو خیر پکې نشته. پخوا به یو ګټله ټول کور ساته، اوس کور کې لس ګټي او نه پوره کېږي. ولې؟ د سودي نظام د وجه نه خیر برکت ختم شي، بې برکتي رااله. دغه رنګ نبی علیہ السلام فرمایي چې دروغ دا به خلق حلال غني، جایز بغني، یعنی دروغ ته به ګناه نه وي. دروغ به دومره عام شي چې دروغ به کمال ګڼل کېدی شي. کم سړی چې ډېر ښه دروغ وایي هلکه هوښیار دی. بلکې نن سبا دا دروغ خو نن فن جوړ شوی دی او هنر دی. چا له ډېر ښه دروغ ورتلل، په دروغو کې ښه هنرمنو، ښه فنکارو کمال والا ګڼلی شي. سیاست ته وګوره، کاروبار ته وګوره، څومره دروغ دي ورکې، هر څه کې دروغ. هغه دروغ فن جوړ شي، کمال ګڼلی کېږي، هغه هنر ګڼلی کېږي. نن سبا دروغ دنیا کې چې څه روان دي ګوره، تعلقات دي، رشتې دي، کاروبارونه دي، خبرې اترې دي، ملکی سیاست دی، عالمی دی، ټول دروغ. 99% دروغ، چرته 1% چرته رښتیا پکې راشي. دون عام دروغ عام کېدل. په دې علاماتو نښو کې نبی علیہ السلام بله دا ښوولې وه چې په معمولی خبرو به خونریزي کېږي، قتل و غارت. 2 کسانو تو مې ډز بلولي، څه چلو مړه بس خپلو کې څه باس کو، بس روان شو ویش. معمولی خبرو باندې، په دې باندې جنگ جګړې خونریزه، په داسې خبرو باندې جنگ او پای کې قتلونه چې سړی له پیروستو خندا ورځي چې دا هم لکه د مرګ خبره وه. دکاندار سره خبره 10 روپۍ ښکته پورته، په هغې کنزل وینا درز بلولي، بس ختم شي. معمولی خبرو باندې. دغه رنګ نبی علیہ السلام د دروغ حوالې سره یو بله فتنه خولی ده چې دا دروغ به رښتیا جوړ شي او رښتیا به دروغ شي. نن وګورئ میډیا ته وګورئ، عالمی ملکی میډیا هغه دروغ لګیا دی رښتیا کوي. بلکې دا خو د یهودو نصاراو دا سازش دی، بلکې د هغې منصوبه ده او پلانینګ دی. یهودي پروتوکول دا یهودو یو خفیه دستاویز دی
ګریټر اسرائیل جوړولو لپاره. هغه دستاویز فاش شوی دی او هغه انګلیش هم او اردو ترجمه اوس ملاوي. هغه یهودي پروتوکول کې 24 پروتوکولز دي د دې منسوبي دي، دا به کو د کله کړه د 1700 کې هغه وخت. نو هغه یهودي پروتوکول کې لیکلي دي چې دروغ دومره عام کې، د دروغ خبره پراپګاندا دومره وکړي چې د خلکو یقین وشي چې دا دروغ رښتیا وګڼي. د نن نه 2.5 سوه کاله مخکې ویلي او څنګه وکړه د میډیا په ذریعہ باندې وکړه. نن دا تاسو میډیا اورئ که نه، پښتانه متل کوي چې رښتیا راځي دروغ کلی روان کړي، په میډیا هم دقسې وکړه. نن عالمی سیاست، ملکی سیاست، خبره اترې، پراپګانډې، الزامات، دروغ دا داسې په طریقه او فنکارۍ سره پیش کوي چې ته وایې رښتیا وایي، دروغ یې څه کړه؟ رښتیا کړه. ځکه هغه یهودي پروتوکول کې ویلي دونه دروغ ووایه، په داسې انداز یې ووایه چې هغه دروغ د خلک رښتیا ووایي. نن دا کمال د ملک سطح ته وګورئ، سیاسیان زمونږ د سیاسیان څونه دروغ وایي، په دې سټیج شو درېږي داسې دروغ او داسې فنکاري ولا د دروغ ورځي چې دا عوام ټول ورته واه واه زنده باد. نبی علیہ السلام میں دروغ بس شي رښتیا شي، نه د دې دور نښه وه. او نبی علیہ السلام فرمایي بل ظلم به عام شي، ظلم زیاتی وي، ظلم زیاتی نن رښتیا عام، مالیات، لین دین، حقوق، معاشرتی تعلقات. وګورئ ما د کور د سطح نه واله د ملک سطح او د عالم سطح ته باندې ظلم وګورئ څونه ظلمونه شو. عالمی سطح، عالمی طاقتونه، عالمی اسټابلیشمنت چې څه غواړي د خپلو مفادو دپاره د انسانیت ذره خیال نه ساتي، هسې انساني حقوقو چغې وایي. نن فلسطین وګورئ، غزه وګورئ، مسلمانانو حالات وګورئ، ترس کوي، نه ښځه، نه بچی، نه بوډا، نه ځوان، هېڅ انساني همدردي نشته. نبی علیہ السلام د دې دور د فتنو یوه نښه دا ده چې ظلم عام کېدل. نن عالمي سطح انسانیت بې دردۍ سره وجلي کېږي، پروا نشته. او بل طرف ته ما دروغ وګورئ، هغه دومره عام کړي دي چې دنیا ته ځان داسې ښودلی او شو کړی دی مونږ انساني حقوق علمبردار یو. هغه انساني حقوق څه شو؟ ملکی سطح ته وګورئ څونه ظلمونه آی روز د چا جایداد قبضه شوی، څوک بې ګناه بې جرمه وجلی، څوک د خپل کور او جایداد نه بې دخل کړی، ظلمونه شروع وي. اول ظلم عام شو، عدل نشته، نظام نشته. ظلم خو ال رکاویږي چې حکومت او عدالت عوامو ته انصاف ورکي. نو چې انصاف نه ورکړي کېږي، ظالم ډاډه کېږي او ظلم عام کېږي. کور حد ته راشو نو کور کې څومره ظلم، د مور پلار د بچو سره، د بچو د مور پلار سره، د رور د رور سره، دا ظلمونه زیاته، ظلم عام کېدل. اړو پروا به نه ساتي، صرف د خپلو مفادو دپاره. نبی علیہ السلام په دغه نښو علامو کې بله دا ښودلې ده طلاق به ډېر شي، د طلاق کثرت. شرع طلاق نن سبا ډېره ده. دا شرع طلاق مخکې یورپ کې ډېره وه، یورپ نه بعد عربو ته راله. نن سبا د پاکستان حالات دا دي چې د چا د عدالت سره تعلق دی، وکیلان دي، ججان دي، یا عدالت سره تعلق لري، کچروسا امرګری زی راځي مونږ ته وایي چې دونه کیسونه دي چې د طلاق د خلې چې شمیرې نشته. عدالت ته دا کیسونه چې ډب ډېرې پراتی دي. کثرت طلاق په نه څه خبره وه، طلاق ډېرېدل او بیا د هغې وجوهات دي ولې ډېرېږي جدا باس دی، زه خو صرف علامې وایم. نو کثرت طلاق دا د دې فتنو د دور غټه نښه او علامه نبي علیه الصلاة وسلام ښودلې. بل ناګهانه مړي، ناګهانه اموات، ناګهاني اموات به ډېر شي. وګوره مخکې دور د معاشران د لږ سوچ وکړي نو قتل و غارت دومره نو، بوډا شو، بیمارو، دونه وخت په کټ پروت مړ شو. اوس یاره مونږ سره خیسار مونځ کړی په جومات کې، وختي خو ما سره دغلته ولاړو، څنګه مړ شو؟ ناګهانه مرګ یکدم. او دا ناګهانه مرګ ښه شی نه دی. ولې؟ سړي ته د توبې او د الله د رضا کولو موقع نه میلاویږي. دا عام دا ناګهانه مرګونه نبی علیہ السلام فرمایي د اخیری دور کې به زیات شي. او نبی علیہ السلام دام فرمایلیو وختي
علاماتو کې یو د ویلې چې امانت به ختم شي، خیانت به زیات شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل دا فرمایي چې خیانت کوونکې به امین ګڼل کېږي او امانتدار به خائن ګڼل کېږي. نن چې څوک امانتدار دی هغه ته خلک په ښه نظر نه ګوري، خو چې کم خائن دی نه وایي دا صحیح سړی دی. پہچان وجه دا دور داسې دی دجالي دور دی. نو دجالي دور کې ټول دجل دی. دجل سی شی یو شان، یعنی د تصویر بل رخ پیش کول. دجال د احادیثو په روح سره اخیری دور کې راځي. یو شخص دی، احادیثو کې د هغې تذکره ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې داسې پیغمبر نشته چې د دجال نه خپل امت نه یرولی، ځکه ډېره خطرناکه فتنه ده د دجال فتنه، انتهایی خطرناک. انبیاء علیهم السلام دی خپل امت یرولی دی. د نبی علیہ السلام په دعاګانو کې د دجال نه باقاعده پناه غوښتلی شوې ده. نو یو هغه دجال دی او خدای دی، خو یو دا دور داسې دجالي دی، د دجل دی، دروغ، دوکا، دو نمبري. وګوره رښتیا نشتا، دروغو ته به خلک رښتیا ووایي، رښتیا به ختم شي او دروغ به د رښتیاو ځای ونیسي. وختي ما په دې خبره وکړه، نبی علیہ السلام هغه دروغ به رښتیا شي. ما یې لکه میډیا وګوره څونه پراپیګنډا ده، سړي په یقین وشي دروغ د رښتیا ښکاره شي. دا دجل دی، دو نمبري ده. دغه رنګ دا خبره چې دیانتدار به خائن ګڼل کېږي او خیانتګار به امانتدار ګڼلی شي، هر څه به الټه کېږي. دا حالات به دغه رنګ نبی علیہ السلام فرمایي په دې دور کې به تهمت درازي دا ډېره شي، یعنی تهمتونه به ډېر لګي، الزامات به لګي، تهمتونه به ډېر لګي په یو بل. باران به وی کېږي خو ګرمي به نه ختمي. د دې دور تاسو ګورئ ګرمۍ موسم کې کله کله باران وشي، ګورئ سبا مقه اور ګرمي ده. دا هم د دې دور علامات دي. دارنګ نبی علیہ السلام فرمایي د اولاد د خواهش په ځای باندې با د اولاد نه د خلکو کراهیت غوندې پیدا شي. دا مونږ عام ساده خلک، پښتانه دینی مذهبي سوچ خلک نه یادوي. تاسو لږ باروزه بار دنیا سره لیبرل سیکولر یا ځان د تعلیم یافته طبقه چې وایي، ځان د چې آزاد خیال روشن خیال وایي، هغې بچو نه کراهت دی، بچي نه راوړي. تعلیم یافته بی دینه ښځې څه وایي، بچي نه راوړم بیا مې صحت خرابېږي، بچي له پی نه ورکوم بیا مې صحت خرابېږي. نو بچي نه په ځای د بچي خواهش، د بچي نه کراهیت، بچې دوهیت چې دی ورله بیا ناری جوړې کړي، منصوبه بندي شروع کړي. نو د بچو خواهش په ځای به د بچو نه نفرت پیدا شي. دا به د دوري نن سبا وګورئ څه حالات دي. دغه رنګ نبی علیہ السلام فرمایي چې کمینه رزیل خلق با ډیر شي او د شریفو خلکو زندگی به تنګ شي. نن تاسو دنیا کې نظر واچوئ، کم خلک مخکې روان دی، کم چې غټ کمسل، کم چې غټ نیچ او کم بے اصل بے نسل او نسب مخکې روان دی. عزتمن خلک رسته رضا غورځي، د عزتمنو خلکو زندگی تنګیږي. شریف سړی، با اخلاقه سړی، رښتینی سړی، امانتدار سړی، دیندار سړی په دې دور کې په ژوند تنګ دی، هر طرف نه تنګ. عالمی قوتونه هم تنګي، ملکی قوتونه هم تنګي، او دارنګ عام ماحول او معاشره هم داسې ده. او چې څومره غټ رزیلو که مسلو مخکیږي هغه سړی دی زنده باد، اته زنده باد ویلي کی. دا د دې دور عالمیه ده. نبی علیہ السلام په دې علاماتو کې یو دام خولی ده چې امیر او وزیر یعنی لیډران دا به د دروغو عادیان شي، دروغ به د دوی عادتي. نن وګوره د ملک صدر، وزیر اعظم، سیاسی، وزیر، مشیر، لیډر داسې دروغ وایي که نه چې د هغې خو د دروغو نه بل کار نشته، عادیان شوي دي، دروغ وایي. او هغه دروغ چې سړی کله وایي نو کله کله په دې دروغو باندې سړی وشرمېږي، پې شرمېږي هم نه، په فخر سره یې وایي. موږ یو مشر یو موقع باندې داسې څه ځای کې ولاړو، یو کس خبرې کولې، څوک لیډر و، مشر دی، اوس غریب ډېر معذور شوی دی، شیخ القرآن رحم الله شاګرد دی. اما ته وایي خیال دی دې پلانکي صاحب ته وایي بعضې سړی دروغ وایي، د هغه دروغ کال بعد ښکاره شي چې دروغ دي. هلکه دا خو دروغ ویلو. بعضې سړی دروغ وایي، د هغه دروغ میاشت بعد پته ولګي
د بعضې سړي چېرته هفته بعد یا په سبا وایي بعضې سړی داسې دروغ وایي چې ته ورته غوږ کېدوی چې اوس به پرې پوهېږي چې دروغ وایي وایي دا دقسې سړی دی سړی یادو وایي دی چې دا خبرې کوي سړي ته پته لګي چې دروغ نو د پاکستان لیډران وزیران مشیران دا یې حالت دا دی چې ته خبرې اورې ته دروغ وایي د دروغ عادیان شوي دي دا د دې دور نښه نبي علیه السلام ښولې ده بلې فرمایلي وو امن به کم شي امن به ختم شي نن وګوره امن شته په دې عالم کې په دې ملک کې زه وایم د صدر وزیر اعظم نه والا تر لاندې یو عام شهري پورې د چا ژوند او سر محفوظ نه دی په دې ملک او په دې دنیا کې امن لاړ ختم شي او ولې ختم شو امن ځکه ختم شو چې نن عدالت انصاف نه ورکوي نن زما د عدالت انصاف په پیسو خرڅي نه امن څنګه راشي امن خو دې سره تړلی نبی علیه السلام فرمایي بل شراب سکل به عام شي او هغه شراب به داسې څکلی کېږي نن وګورئ لکه څنګه چې سړی شربت وغیره څکي عام کولډ ډرنکس وغیره څکي سب ایس باغ به نه لري چې شراب هم لا حرام شی شراب عام کېدل نبی علیه السلام فرمایي شرعي سزاګانې حدود وغیره دا به معطل شي یعنی کم چې شریعت سزا مقرر کړي دغه سزاګانې به نه ورکړي کېږي نن شته چېرته تاسو دې دنیا ټول دنیا باندې نظر واچوئ د مسلمانانو ملکونو کې چې کوم شریعت وایي قاتل به قصاص کولی شي قصاص شته عدالتونه حکومتونه لګیا دي وي قتل عام شو قتل غارت روکتام کو روکتام بسو شي ته دغلته یو په چوک کې ځوړن کا پانسی کا یعنی قصاص کا چې ګوره بیا څوک کی غلا کیږي د غل نه لاس کټ کا چې بلې بیا وکي زناکار له سزا ورکه کوړی یا رجم چې بیا څوک زنا وکي د شریعت سزاګانې خو دې دپاره یې روکتام نبی علیه السلام فرمایي د آخري دور دا نښه چې شرعي سزاګانې معطلې نو د دنیا په دې ملکونو مسلمانانو کې چرته تاسو وکتل چې چرته شرعي سزا میلو شي نن قاتل قتل وکړو اول نیولې کېږي نه کو ونیولی شو عدالت ته لاړ څه چلو شو جی ضمانت وشو په ضمانت بیا راووت او ای زه مړه سم په ضمانت روزم چې روزي مخکې یو قتل کړي بیا دوه کوي بیا لس کی نو بیا ته اجرتي جوړ شي دا چا جوړ که دا د نظام جوړ که اجرتي د نظام جوړ که ډاډه د نظام که چې انصاف نشته سزاګانې نشته او نبی علیه السلام فرمایي چې ښځې به د سړو سړي به د ښځو سره مشابهت دا به ډېر نن وګورئ ښځو نه سړي او سړو نه ښځې جوړ شي بلکې قانونونه یې والا پاس کړل ټرانسجنډر امریکا کې برطانیه کې پاکستان کې مخکې شوی خو دا ده چې مسلمانان شته راپاڅېدله شی پې واغست ټرانسجنډر بل دا مطلب یو سړی په خپله خواهش ځان نه ښځه جوړوي سړی جوړوي ما ته داسې فیلینګ کېږي چې زه ښځه یم ما ته فیلینګ کېږي چې زه سړی یم نو بس دا دی ډیکلیئر کړي وایي هغه دته ازادي ده ازادي او د آزاد د ازادي رائے د به قدر کو ډیکلیئر کوي بس او ورځ مې قتل یو کالم کی چالیکل کول غالبا برطانیه د امریکې کس یادو 80 سال بوډا هغه عدالت ته رجوع کړی دا او د ویلي دي ما ته فیلینګ کېږي چې زه د 9 کالو جینم 9 کال جی نا کالم نگار پی لیکلی وای چې 9 کالو ته ځان جینې ډیکلیئر کې اته کالو 9 کالو نو کو سباله دغه 80 سال بوډا چا باندې حملو کې قتل کی نو دغه عدالت بدله سزا ورکوي که نه ورکوي دا به کوم عدالت ته ځي دی خو ځان څه که ماشومه جینۍ متصور کړه که نه د سر بسه کوي دا خو د غلط قانون دا نقصانی چې نظام درهم برهم او تباه برباد کړي دی ول ازادي ورکړې ده سړی ځان نه ښځه جوړوي ښځه ځان نه سړی جوړوي بس خیر دا څونه چې دا اجړاګان میجړاګان دي که نه هلکان دي ځان نه بس ښځې جوړې کړي نبی علیه السلام یې ښځې د سړو سړو د ښځو مشابهت لباس وغیره ته وګورئ نن د هلکانو د ویښتو سټایل د کپړو سټایل انداز د ښځو شو د ښځو د سړو شو نه د ښځو ویښتو ته وګورئ د ښځو بار ګرځېدو ته وګورئ لکه د سړي غوندې او سړي ځان نه ښځه جوړه کړه نبی علیه السلام فرمایي دا حالات به دی اخري دور کې او داسې نبی علیه الصلاۃ والسلام سنورې ګڼې نښې قولوا قولی هذا استغفر الله मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहिए।